हाय एवरीवन वेलकम टू जोडिया क्लासेस। तो प्रीवियस क्लास रे सब आम देखी जो तुम हरप्पा सभ्यतार हरप्पा संस्कृति कौन कौन के भाव में सम चाष कराला तो तांकर आविष्कृत प्राय से सब जिन डिस्कसन करते। आज आम किसी देखा तुम वैषयिक ज्ञान कौशल और शिल्प बा कारीगरी विद्या। ओके, तो जो मैंने भी से प्रीवियस वीडियो देखिन प्रीवियस पार्ट सब देखनी तुम्हें कथा गुड़ा तुम माइंड रे ही रही। ओके, तो देख जिते आम जो ज्ञान कौशल कथा कहे शिल्प कारीगरी विद्या कहे तो सीटा आम कौन बुझे तो से टाइम रे जितेबले भी हरप्पा सभ्यता गढ़ी उठा ना से समय मुझे गोटे चार्ट देखी जितेबले स्टोन एज तुम रोचे कौन मेटाल एज कहले कौन ताम्र एज से आसाला तंबा जेटा तुम प्रस्तुत जुग बुझेगा। तो से टाइम रे ना कौन होता सेतबे भी खाली कहीपरबेन जे जस्ट सरी तुम स्टोन एज फेजटा प्रस्तर जुगरु जस्ट आसाला हूँ तुम के फेजटा ताम्र जुग जेटा तुम कपर एज कि एज कौच है ताम्र जुग तो मेटाल एज। तो से फेजटारे कौन होता तुम ना धीरे धीरे से उपकरण व्यवहार फेवर भी वन टाइप होता। तो सही कथा ये लिखाई है तुम जे पत्थर तैयारी उपकरण मानुष से व्यवहार करुले किंतु ब्रोंज धातु तैयारी निर्मित तुम उपकरण माने सब व्यवहार करुले बोले यहाँ हूँ पुरातात्विक विज्ञान सूचना मिली सब बुझी हो माने खोलिया द्वारा ये सब जिनसर भग्नावशेष मिली सब बुझीगला। तो ये सिंधु सभ्यता लोक मैंने कौन करुले तार को तरलाई है से कौन करते टीण मिसेकिना तुम्हें तो जाच यहाँ हूँ तुम विज्ञान भी पढ़ी तुम कौन ब्रोंज धातु कहार कहार मिश्रण है से भाया कथा। तो से भी से कथा करुले से ना तंबा को तरलाई से टीण मिसाइकिना ब्रोंज धातु प्रस्तुत करुले। तेणु ये ब्रोंजटा को मिश्र धातु गोटे गोटे तुम शुणी है धातु अधातु मिश्र धातु बुझीगला। तो तेणु ये यहाँ सब कौन है ना ये ब्रोंजटा तुम सब टाण आउ हूँ नमनीय नमनीय कहले कौन बाकी जीव बुझीगला। तो बाकी गला फल नमनीयता तन्यता तन्यता गुण क्या कहुए नमनीयता क्या कहुए नमनीयता तन्यता गुण गोटे धातुर तन्यता गुण कहले कौन बुझीज ताको तरल मैंने लंबा लंबा तार बाहरी पार टाणिले जिते लंबा तार बाहर से तन्यता गुण कहुए। नमनीयता कहले धातुटा को जमी सोनार नमनीयता गुणटा ताकूटे बाकी जीव से भाया ब्रोंजर जो नमनीयता गुण जो से आम कटोरी छुरी बोटाड़ी निहाणी छेणी ये सब जिन माने तैयारी करने बहुत सुविधा होता। ये हरप्पा और मोहेंजोदारो विभिन्न प्रकार तंबा उपकरण से माने एक भाग कौन करते टीण रही बेले जो 30 भाग तुम रोचे टीणर परिमाण 8 ରୁ 10% थी बुझीगला। तो जहाँ भी हो ये ब्रोंज धातु से मैंने कौन कौन करते निकेल हो आर्सेनिक कि लेड सीसा जेटा तुम है मिसौले है। तो जिते कौन करते तंबा को जो तरवा से कौन करते ना पोड़ा इटारे जे सब शाल गुड़ा तुम शाल मान जो सब तैयारी कराला शाल मान कहले ये तरलवाई माने वन टाइप ऑफ चुली टाइप जो कराला बुझीगला। तो ये सब जिनस तुम जो छुरी हो कुराड़ी हो आंकुड़ी हो है कि दा हो करत हो बोटाड़ी निहाणी ये सब जिन सब से मैंने करुले बुझीगला। तंबा तुम ज्ञान कौशलटा टेक्नोलोजीटा तुम्हें देख आग से भी थी गोटे टेक्नोलोजीटा आसाला है तंबा हो ब्रोंज निर्मित से बासन कुसन जे सब तुम सब ए सब जिन कौन करते ये सब जिन भी मिली खनन कला बुझीगला। तो जहाँ भी हो यही सब जिन आहरी गोटे बड़ कथा हो तुम से भी कारखाना मिली बुझीगला ना तुम जो उत्तर सिंधु उपत्यकार जो देख से गोटे तुम रोहिरी हाँ रोहिरी से बोधे तुम रोहिरी ठारे से कौन होता ना पत्थर ब्लेड कारखाना मिली तुम बुझी हो पत्थर ब्लेड कारखाना मिली सेमती चानुदार कथा जो कहते चानुदार भी कंठीमाला कारखाना मिली बुझीगला। तो एमुना से भी माने एगुड़ा आमको कौन देखा वन टाइप ऑफ एगुड़ा आमको कौन देखा ना से भी गोटे केते टेक्नोलोजी क्षेत्र में केते आगुआ थे से बुझीगला। तो से जिनसटा आमको माने वन टाइप ऑफ माने जाना मिली जमी टेराकोटा तुमको कही आ गोटे कथा बड़ कथा हो ना मानुचे जो कंढे गुड़ा काठरे निर्मित नाला काठरे जो कंढे गुड़ा मिल नाला मानुची सत किंतु तुम जो देख माटी एत बढ़िया कंढे गुड़ा तैयारी होता है टेराकोटा कह माटी जो तुम कह कि ब्रोंज निर्मित कंढे गुड़ा विभिन्न स्थान मिली तुम जो देख सैट गुड़ा जितकी सब कहली सैट गुड़ा जहाँ सब हरप्पा मोहेंजोदारो चानुदार काले बैगन लथाल दलबीरा बनवाली रपार जे सैट या गोटे गोटे था। तो ये सैट्रु विभिन्न प्रकार मिली कि काठ कंढईटा मिलनी है किंतु देख से जो कंढे गुड़ा तैयार होता बहुत डिजाइनिंग तैयार होता। तो वन टाइप जना पड़े से कारीगर गोटे के कला था वन टाइप ऑफ है। तो ये सब जिनस तुम रही है बुझीगला। तो जदि नेक्स्ट कथा आम देखा विभिन्न ये तुम
ତୁମେ ସବୁ କେଉଁ ଜାଗାରୁ କେଉଁଗୁଡ଼ା ମିଳିଛି ହେଲା ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ତୁମେ ଟିକେ ଲିଷ୍ଟ କରିବ ନିଜେ ନିଜେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ନୌକାଟାର ତା'ର ମିଳିନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ମିଳିଥିଲା ଯଦି ନୌକାଟାରେ ମାନେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସେମାନେ ନୌକା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ସେମାନେ ମାଲ ପରିବହନ କରିବା ପାଇଁ ବୁଝି ହେଉଛି। ତ ଯେ ତୁମର ପଲିସିଂ ପାତ୍ର ସବୁ ମସୃଣ ପାତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ହେଲା କୁମ୍ଭାର ମାନେ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ତୁମେ ଯେତିକି ବି ଯାହା ଅଛି ତା'ର ଏହାର କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟା ଉପରେ ଏଇକା ସବୁ ଆମକୁ ଦେଖାଉଥାଏ। ଗୋଟେ ଇଟାର ସାଇଜ୍ କେତେ ଥିଲା ଗୋଟେ ଇଟାର ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଯଦି ସାଇଜ୍ଟା ଦେଖିବ କେତେ ଥିଲା ନା 7 ଇଣ୍ଟୁ ତୁମର ଯେ 7 ବାଇ ଯେଟା କହୁଛ ତୁମର କେତେ 1531 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏଇର ଥିଲା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଇଜ୍ ଥିଲା ଗୋଟେ ଇଟାର ତୁମର ସାଇଜ୍ ଥିଲା। ତ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ତୁମେ ଟିକେ ଜାଣିବା ଦରକାର ତୁମର ହେଲା। ହାରାହାରି ତୁମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଇଟାକୁ ଦେଖିବ ତା'ର ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ 1:2:4 ତୁମର ଥିଲା ବୁଝି ହେଉଛି। ତ ଏଇସବୁ କଥା ତ ଯେତେବେଳେ ବି ତୁମେ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଜିପ୍ସମ୍ କ'ଣ ସେଇଟା ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ହେଲା ଯେଉଁଟାକି ଚୂନ ବଳି ତୁମର ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍ ତା'ର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କେମିତିକା କରୁଥିଲେ ସ୍ନାନଗାର ଗୁଡ଼ିକରେ ହେଲା। ତ ଏଇସବୁ କଥା ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି ବୁଝିଲା। ନର୍ଦ୍ଦମା ଏ ଯେଉଁ ସବୁ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଏ ଯେ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ଗୁଡ଼ିକରେ ଘୋଡ଼ଣୀ ମାନେ ଉପରେ ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ଦେଇ ଦିଆଯାଏ କଭରେଜ୍ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ହେଲା। ତ ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଚଟାଣ କାନ୍ଥରେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଇଟାର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ବୁଝି ହେଲା। ସିଲିକନ୍ ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଏଇଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ଧାତୁର ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ଦେଖିବ ତୁମର ତୁମେ ଯଦି ଆଉ ଦେଖିବ ରହିଛି କ'ଣ ତ ସିଲ୍ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ କହିଥିଲି ତାର ସିଲ୍ ଗୁଡ଼ା ବି ତୁମେ ଦେଖିବ ମହେଞ୍ଜୋଦାରରୁ ପ୍ରାୟ 1200ଟା ପାଖାପାଖି ସିଲ୍ ମିଳିଛି ବୁଝି ହେଉଛି। ତୁମେ ଯଦି ମହେଞ୍ଜୋଦାରରୁ ଦେଖିବ 1200ଟା ପାଖାପାଖି ସିଲ୍ ମିଳିଛି। ତ ଏଇ ସିଲ୍ ଗୁଡ଼ାର ତାର ଆୟତନ କେତେ ଥିଲା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଥିଲା କେତେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଥିଲା ହେଲା। ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯଦି ଦେଖିବ ତୁମର ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କେତେ ଥିଲା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯଦି 1.9 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଥିଲା ବୁଝିଲା। 1.9 ସେଣ୍ଟିମିଟର ତୁମେ 3.2 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପ୍ରାୟ ଏଇଭଳିଆ ତାର ହେଉଛି ମାନେ ଥିଲା ବୁଝି ହେଉଛି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ତୁମେ ୱାନ୍ସ ରିଡ଼ିଂ କରିବ ଯେମିତି ରୂପା ମାର୍ବଲ ହେଉ କିମ୍ବା ଚୂନ ପଥର ହେଉ ହାଡ଼ ଟେରାକୋଟା ଏଇଗୁଡ଼ା ନେଇକିନା ସେମାନେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସିଲ୍ ତିଆରି କରୁଥିଲେ କିମ୍ବା କିଛି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ବୁଝିଲା। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ସବୁ ଦେଇଛି ହେଲା। ତୁମେ ଏସବୁ ନିଜେ ଏଇ ରିଡ଼ିଂ କରିବ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ତୁମ ମାପ କଥା କହୁଥିଲି ମାପ ଓଜନଟା ତାଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଯେ ମହେଞ୍ଜୋଦାର ହରପ୍ପାର ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଚକମକି ପଥର ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ବୁଝିହେଲା। ତ ସେଇଟାରେ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ବଟକରା ଟାଇପ୍ର ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଗବେଷଣା ମାନେ ଯେ ଆମର ଯେ ରହିଛନ୍ତି ସବୁ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ବଟକରା ଯେଉଁ କହୁଛ ତୁମର ବଟକରା ଯେମିତି ଆମର ଏବେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ହେଲା ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍। ତ ସେ ବଟକରା ତାଙ୍କର ବି ସେତେବେଳେ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଥିଲା ପଥରରେ ବୁଝି ହେଉଛି। ତ ସେଟାର ଓଜନ ଥିଲା ତାଙ୍କର କେମିତିକା ଥିଲା ଦେଖ ସବୁଠୁ କମ୍ ଓଜନର ଯେଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ସେଇ ବଟକରାଟା ମିଳିଛି ଯେଟା ଆମର 13.63 ଗ୍ରାମ ହେଲା। ମାନେ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ 13-14 ଗ୍ରାମର ଗୋଟେ ବଟକରା ମିଳିଛି ବୁଝି ହେଉଛି। ତୁମେ ଯଦି ଆହୁରି ହାଏଷ୍ଟ ବି ଦେଖତେ ଯିବ ସେମିତିକି ବି ବହୁତ ବଢ଼ି ବି ତୁମର ଯିବ ବୁଝି ହେଲା। ତ ସେଗାକୁ ସେମାନେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଅନୁପାତିକ ଭାବରେ ନମ୍ବର ଦେଇଥିଲେ କ'ଣ ନାହିଁ ହେଲା ଭଗ୍ନ ତାଙ୍କର ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ତ ଏଇସବୁ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ ବି ସବୁ କରିବ ହେଲା ନିଜେ ୱାନ୍ସ ରିଡ଼ିଂ କରିବ ହେଲା। ଶାମୁକା ଯେମିତି ମହେଞ୍ଜୋଦାରରୁ କ'ଣ ଶାମୁକାରେ ନିର୍ମିତ କିମ୍ବା ବ୍ରୋଞ୍ଜରେ ନିର୍ମିତ ହରପ୍ପାରୁ ତୁମର ଲୋଥାଲରୁ ହାତୀ ଦାନ୍ତରେ ନିର୍ମିତ ଏଇକା ସବୁ ମାପଦଣ୍ଡ ବି ମିଳିଛି ତୁମର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବୁଝି ହେଲା। ଯେଉଁଟାରେ କି ତୁମର କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ ସବୁ ମାପାମାପି କରାଯାଇଥାଏ ବୁଝି ହେଲା। ତ ହାତୀମାନଙ୍କର ସିଲ୍ ଯେ ଚିତ୍ର ସିଲ୍ରୁ ବି ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ବୁଝି ହେଲା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏହା ସବୁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ତାଙ୍କ ସେତେବେଳେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଟା ସେ ସବୁ ଉପରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଦେଖ ତାଙ୍କର ଯେ ବାଣିଜ୍ୟଟା ଥିଲା ବାଣିଜ୍ୟଟା କ'ଣ ତାଙ୍କର ଯେ ଟ୍ରେଡ଼ଟା ଥିଲା ଟ୍ରେଡ଼ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ସେଇ ଟ୍ରେଡ଼ଟା କେମିତିକା ହେଇଥିଲା ମୁଁ କହିଥିଲି ବି କାଲି ତୁମକୁ ହେଲା ପାର୍ଟ 1 ପ୍ରାୟରେ କହିଥିଲି ଟ୍ରେଡ଼ଟା। ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଠି ତୁମର କ'ଣ ଗ୍ରାମ ସହର ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ସହରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସହର ବାହାରେ ଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୂର ସହିତ ମଧ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତ ମେନଲି ସେମାନେ ବାଣିଜ୍ୟଟାକୁ କେବେ ଯେ ମାନେ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଖାଲି ଯେ ଏଇ ପାଖରେ ହିଁ କରୁଥିଲେ ସେମିତି କଥା ନାହିଁ। ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଦେଖିବ ସହରରେ ଥିବା ଯାହା ବି ସବୁ ଜିନିଷ ତ ମେନଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବାଣିଜ୍ୟ କଥାଟା ଆଗେ ଦେଖ ତୁମେ ମେନଲି ହେଉଛି ସେଇଟା ତୁମର ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଫରେନ୍ ଟ୍ରେଡ଼ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ଅଲଗା ସାଙ୍ଗରେ ଯେମିତି କହିଥିଲି ତୁମକୁ ଦେଖ ଏଇଠି ତ ସେତେବେଳେ ଦେଖ ତୁମ ଟ୍ରେଡ଼ଟା ଯେତେବେଳେ ହେଉଥିଲା ତୁମେ ଦେଖିବ ଯଦି ଆମର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବା ଫରେନ୍ ଟ୍ରେଡ଼ରେ ଯଦି ଦେଖ ରାଜସ୍ଥାନଟା ହିଁ ମେନ୍ ଭୂମିକା ତୁମର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କହିତେ ଗଲେ କ'ଣ ନା ଯେ ରାଜସ୍ଥାନର ଯେ ମେୱାର ଜାଗାଟା ମେୱାର ଜାଣିଛ ବହୁତ ଯୁଦ୍ଧ ସବୁ ହେଇଛି ତୁମର ହିଷ୍ଟ୍ରିକାଲ ସେଇଠି ମେୱାରରେ। ତ ସେ ମେୱାର ଅଞ୍ଚଳରେ ନା ତୁମ ତମ୍ବା ଉତ୍ତୋଳନ କରାହେଉଥିଲା। ତମ୍ବାର ବ୍ୟବହାରଟା ତ କେତେ ତୁମେ ତ ଜାଣିପାରିଲ ଏବେ ପୂର୍ବରୁ ହେଲା। ତ ସେ ତମ୍ବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ତୁମର ପଠା ହେଉଥିଲା ବୁଝି ହେଲା। ସେଇ ସମୟରେ ତୁମେ ଏମିତି ବି ଜାଗା ନାହିଁ କହିପାରିବନି ଯେ ତୁମେ ଦେଖ ସେଇ ସମୟରେ ଇରାକ କୁହ ଫାଷ୍ଟ କଥା ଇରାକ ଏଇ ଯେଉଁ
ଇରାକ ବାଗଦାଦ ଫାଗଦାଦ ଟାଇଗ୍ରିସ୍ ନଦୀ କୂଳରେ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ମେସୋପଟାମିଆ ସଭ୍ୟତା ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଆମ ଯେମିତି ଏଠି ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା ଟାଇଗ୍ରିସ୍ ନଦୀ କୂଳରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ମେସୋପଟାମିଆ ସଭ୍ୟତା ସବୁ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ସେଇ ଇରାକ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଆମର ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ବାଣିଜ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ଓମାନ କୁହ ଗ୍ଲୋବ୍ ଦେଖିବ ଟିକେ ହେଲା, ଓମାନ କୁହ ତ ଓମାନରେ ବି ମଧ୍ୟ ତୁମର ହେଇଥିଲା ଏଇ ଯେ ଡେଲୁମୁନ୍ ଯେଟାକି ତୁମର ଏଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେଲୁମୁନ୍ କୁହାଯାଏ। ଡେଲୁମୁନ୍ ଯେଟାକି ଏଇନା ଯଦି ତୁମେ ଦେଖ କରେଣ୍ଟଲି ସେଇଟା କାଟେ ବାହାରିନ୍ ହେଲା, ବାହାରିନ୍ କୁଏତ୍ କିଏ ଏଇଠି କୁଏତ୍ ବାହାରିନ୍ କୁଏତ୍ ଏଇସବୁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ବି ସେ ଏତେ ଦୂର ସହିତ ମାନେ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରେଡ଼୍ କରିପାରୁଥିଲେ। ତ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ ସେଇ ସମୟରେ କହ। ଆଉ କ'ଣ ଟ୍ରେଡ଼୍ କରୁଥିଲେ ବି ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଏସିଆ ସହିତ ହେଉଛି ଟିନ୍ ବା ଲାପିସ୍ ଲାଜୁଲି ଯେଟା ତୁମେ ଗୋଟେ ପଥରଟା ମିଳୁଥିଲା ତ ସେଇଟା ସାଙ୍ଗରେ ବି କରୁଥିଲେ। ଗୋଲ୍ଡ ବି ଆସୁଥିଲା କ'ଣ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେଭଳିଆ ଆମର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚାଲିଛି ସେଭଳିଆ ବି ସେତେବେଳେ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଥିଲା। ଯେମିତି ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଯେମିତି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସେଇଭଳିଆ ତାଙ୍କର କହିତେ ଗଲେ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ବି ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ତୁମର ସେତେବେଳେ ଥିଲା ହେଲା। କପର ଫପର ଯେମିତି ସବୁ ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଆସୁଥିଲା, କିମ୍ବା ଯେମିତି କହିଲି ସିଲଭର କଥା ପାର୍ସିଆରୁ ଆସୁଥିଲା। ସେଇଭଳିଆ ଟିନ୍ ଫିନ୍ କଥା କହିଲି ସେଇଆ ସବୁ ଆସୁଥିଲା ହେଉଛି କେଉଁଠି ତୁମର ଆସୁଥିଲା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଏସିଆ। ଗୋଲ୍ଡ ସୁନା ସବୁ ଆସୁଥିଲା କେଉଁଠୁ ତୁମର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପାଖାପାଖି ଜାଗାରୁ ସବୁ ଆସୁଥିଲା। ବୁଝି ହେଉଛି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆସୁଥିଲା ତାଙ୍କର ପାଖକୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ ଏଇ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ କବର ଫବର ବି ମିଳିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। ସେମାନେ ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଯେମିତି ମାନେ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇକିନା ସବୁ ବି ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି କରୁଥିଲେ। ଏସବୁ କଥା ବି ପୁରା କ୍ଲିୟରଲି ଅଛି ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସରେ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିବା ଆମେ ବୁଝି ହେଉଛି ତ। ଡାଇଲମେନ୍ ଯେଟା ବେହାରିନ୍ ତୁମର ହେଉଛି ଏଇସବୁ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତାପରେ ଦେଖ ତାଙ୍କର ଯଦି ତୁମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଧର୍ମବିଶ୍ୱାସ ବା ଲିପି ଉପରେ ଯଦି ଦେଖିବା ତୁମର ଆମର କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖ। ଏସବୁ ନିଜେ ୱାନ୍ସ ରିଡ଼ିଂ କଲେ କିଛି ନାହିଁ ବୁଝିପାରିବ। ରିଲିଜିୟସ୍ ବିଲିଫ୍ଟା ତାଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା ମୁଁ କହିଥିଲି ପଶୁପତି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମଦର ଗଡ଼ନେସ୍ ଯେଟାକି ତୁମର ମାତୃଶକ୍ତି ନା କ'ଣ କହୁଛ ମାତୃଶକ୍ତି ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଯେଟା ତାଙ୍କର ଥିଲା ବୁଝି ହେଉଛି। ମାତୃଶକ୍ତି ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଶିବ ପଶୁପତିକୁ ସେମାନେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ପଶୁ ପୂଜା ହେଉ, ବୃକ୍ଷ ପୂଜା ହେଉ, ଲିଙ୍ଗ ଜନି ପୂଜା କିମ୍ବା ତୁମର ଧୂପଦାନୀ କହୁଛି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ପ୍ରାୟ କ'ଣ କରିଛି ଏଇଟା ସବୁ ମିଳିଥିଲା। ପୁରା ସେମିତି ବି ନାହିଁ ଯେ ଏଇଟା କୁହାହେଉଛି ସବୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଉପରେ ଗବେଷଣା ହେଇକରି ମିଳିଛି। ସବୁ ଟୋଟାଲି ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି ହେଲା। ସବୁଠୁ ମୁଁ କହିଥିଲି କ'ଣ ନା ତୁମର ଯଦି ତୁମେ ଦେଖିବ ତୁମର ଫାଷ୍ଟ କଥା କ'ଣ ମିଳିଥିଲା ଯେ ପଶୁପତି, ଏଇଟା ଥିଲା ପଶୁପତି, ଆଉ ତୁମର ହେଉଛି ମଦର ଗଡ଼ନେସ୍ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ହେଲା। ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତୁମର କ'ଣ ଥିଲା ସିଲ୍ରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ରହୁଥିଲା ପଶୁପତି ହେଲା। ପ୍ରୋଟୋଶିବ ଯେଟାକୁ ତୁମର କୁହାହେଉଥିଲା। ଏଠି ବି ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ତୁମର ଦେଖିବ ସବୁ ହେଲା। ଧର୍ମ ଉପରେ କେମିତି କହୁଥିଲେ। ନାରୀ ଦେବୀ, ନାରୀ ହେଉଛି କ'ଣ ସେ ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାକୁ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ବୁଝାଯାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ କଲ୍ଟ ଅଫ୍ ଫର୍ଟିଲିଟି ମଧ୍ୟ ନାରୀକୁ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଫଲିକ୍ ସିମ୍ବଲ୍ କେଉଁଟା ଫାଲିକ୍ ସିମ୍ବଲ୍ କହିଲେ ସେଇ ଲିଙ୍ଗ ଜନି, ତ ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂଜା ହେଉଥିଲା ବୁଝି ହେଉଛି। ଆଉ ଗଛ ଭିତରେ କେଉଁ ଗଛକୁ ସେମାନେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଅଶ୍ୱସ୍ତଗତ, ଏକ୍ସିଙ୍ଗା ଶୁଣିଥିବ ତ ବୁଲ୍। ତ ଏଇସବୁ ଉପରେ ବୁରିଆଲଟା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦେଖ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କେହି ଲୋକ ଗୋଟେ ମରିଗଲା ତ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ଆମ ଯେମିତି 11 ଦିନ ପାଳନ ହେଉଛି ତ ତାଙ୍କର ବି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପାଳନ ହେଉଥିଲା ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ସେରିମୋନି ମାନେ ସିମେଟ୍ରିଟା ଯେଟା ତୁମର ଉପରେ ବୁରିଆଲ ସେରିମେଟ୍ରି ଯେଟା କହୁଛ ତୁମର ଶବଦାହ ଏଇ ଉପରେ ବି ପାଳନ ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ହେଲା। ତାବିଜ ଫାବିଜ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ। ତାମାନେ ସେ ତାଙ୍କର ବି ଭୂତ ବହି ଥିଲା ବୁଝିହେଲା। ତ ଏଇଭଳିଆ କଥା ସବୁ ବ୍ରିଫଲି ଲେଖା ହେଇଛି। 2ଟି ହରିଣ 1 ସିଂହ ହେଲା। ଏ ସବୁ ବ୍ରିଫଲି ପଢ଼ିପାରିବ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଏଠି କହିଲା ଭଳିଆ ହେଲା। ତ ବୁଝିପାରିଲ ଏସବୁ ଜିନିଷ। ତ ଯଦି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟଟା କେମିତିକା କରିପାରିବ ଦେଖ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ସର୍ଟରେ ଦିଆଯିବ କୁହାଯିବ ଯେ ଏତିକି ୱାର୍ଡ଼ ଭିତରେ ତୁମେ ଲେଖ, ତୁମେ କେତେବେଳେ ତାକୁ ଯେତେ ତୁମେ ତାକୁ ଡେପିକ୍ଟ କରିପାରିବ ଜିଷ୍ଟକୁ ତୁମେ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆଣିପାରିବ ତେବେ ଯାଇକି ତୁମେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ଲେଖିପାରିବ। ନହେଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କଲା ବେଳକୁ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ବି ତୁମକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ ହେଲା। ତେଣୁ ଲେଖିବାଟା କଥା ଆଗ ଭାବ, ଗପ ଶୁଣିଲେ ହେବନି ହେଲା। ତ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଦେଖ ତୁମର ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ କଥା କହିଲି। ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛର କ'ଣ ରହିଥାଏ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛରେ ସବୁବେଳେ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ସେ ଗଛକୁ ସେମାନେ ବି ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ନେଚରସିପ୍ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ବୁଝିହେଲା। ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ କଥା କୁହ ତୁମର ଏ ପଞ୍ଜାବ ହରିୟାଣାର ଏଇସବୁ ବି ସବୁ ଦେଖିଆ ହେଇଛି ସବୁ ହେଲା। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତୁମର କେମିତିକା ତାର ବିଲୟ ହେଇଥିଲା ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ଯେଉଁ କହୁଛେ ତାର ବିଲୟଟା କେମିତି ହେଇଥିଲା ମୁଁ କହିଥିଲି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତୁମେ ଯଦି ଦେଖିବ ନାନା ମୁନିଙ୍କ ନାନା ମତ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କିଏ ବି ତୁମର କହିଥାଏ ବନ୍ୟା ହେଇକିନା ହେଲା। କିଏ ବି ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ବି କିଏ କହିଥିଲା ଯେ କାହାର ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ତାପରେ ପ୍ରାୟ ଆସିଲେ ପ୍ରାୟ ସେଇ ପାଇଁ ତ ଯାହା ବି ହୁଇଲର ଯେ ଗୋଟେ ଆମର ଥିଲେ ତାଙ୍କର ମତ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେ କହିଥିଲେ ତୁମର ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନର ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ସଭ୍ୟତାର ବିଲୟ ଘଟିଯାଇଥିଲା ବୁଝିହେଲା। ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକର ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି କାରଣ ହେଇପାରେ ଅଲଗା
ବୁଝିହେଲା। ତ ବନ୍ୟା ବିପତ୍ତି ହେଇଥିବ ଏଇ କଥା ମଧ୍ୟ ବି କାରଣ ହେଇପାରେ। ତ ଏଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ତାର ରହିଛି। ତ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କିଛି ସେମିତି ନାହିଁ ଏଇଠି ହେଲା, ଯେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିବ କିମ୍ବା ଗତିପଥର ସେଇ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ସଭ୍ୟତାଟା ତୁମେ ଦେଖିଲ କେତେ ଲକ୍ଷ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ବ୍ୟାପିଥିଲା, ସେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ କି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ନା, ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ କେମିତି ହେଇଛି ତ ସେ ବିଲୋପ ଉପରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ ଏଇଠି ତୁମର କ'ଣ ଦେଇଛି, ତୁମେ ଏବେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିପାରିବ କ'ଣ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି ଏଇଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ନାହିଁ, ମହେଞ୍ଜୋଦାର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମହେଞ୍ଜୋଦାର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ କହୁଛ, କ'ଣ? ମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଡେଡ୍ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା, ମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଡେଡ୍ ବା ମୃତର ସହରୀ। ବୁଝିହେଲା, ମୃତର ସହରୀ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ, ମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଡେଡ୍। ଏସବୁ କଥା ତୁମେ ଦେଖିବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ହରପ୍ପା, ଏଇଟା ଦେଖ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ନାଳ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଥିରେ ନିର୍ମିତ ଥିଲା ହେଲା। ବୁଝିହେଲା, ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କେଉଁଭଳିଆ ଥିଲା ଏସବୁ କଥା ଉପରେ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ ବି କରିଛି। ତାପରେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତୁମେ ଦେଖିଦିଅ ଆଗେ। ଏଇଆ ଦେଖ ଆର୍.ଡି. ବାନାର୍ଜୀ, ରାଖାଲ ଦାସ ବାନାର୍ଜୀ 1961ରେ ଖନନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କ'ଣ ଦେଖିବ ହେଲା, କବର ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ। ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଇଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ତୁମ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଠି ଦେଖ, ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଭୌଗୋଳିକ ବିସ୍ତୃତି। ମୁଁ କହିଥିଲି ଗୋଟେ ଚାର୍ଟ ଦେଇକିନା କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଲା, ପାର୍ଟ 1 ଭିଡ଼ିଓରେ ବି କହିଛି, ପରେ ମଧ୍ୟ କହିଲି ତାଙ୍କର ନଗରର ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ବିବରଣୀ ଦିଅ। ଲେଖିପାରିବ ଆରାମରେ, କିଛି ନାହିଁ ହେଲା। 7.5 ନମ୍ବରର ଆସିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାପରେ ବି ତୁମେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିପାରିବ। ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କଥା, ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ସୋସିଆଲ୍ ଲାଇଫ୍, ଇକୋନୋମିକ୍ ଲାଇଫ୍ ଆଉ ଯେ ତୁମର ରିଲିଜିୟସ୍ ଲାଇଫ୍, ଧାର୍ମିକ ଲାଇଫ୍, ତିନିଟା କଥାକୁ ତୁମେ ଛୋଟ କରିକିନା ଲେଖିବ 7.5 ମାର୍କରେ। ଆଉ ଯେ ଖାଲି ଗପ ଲେଖି ଚାଲେ କି ହେବ ନା, ତୁମେ ତାକୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଫିଗର ଦେଇକିନା କେମିତିକା ଛୋଟରେ ହେବ ତାକୁ ଲେଖିବ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଯେ କଳାଟା, କାରିଗରୀଟା, ବିଦ୍ୟାଟା ମୁଁ କହିଲି କେମିତିକା ସେ ସବୁ ତିଆରି ହେଉଥିଲେ ଜିନିଷ, କୃଷି ହେଉ, କୃଷି ବି ପଚାରିଛି, କଳା ଆଉ ଶିଳ୍ପ କଥା ଏକାଥରେ ପଚାରିଛି। ବୁଝିଲେ, ତାକୁ 7.5 ଲେଖିବ। ତାହେଲେ ତୁମେ ଅଯଥା କିଛି ଲେଖିପାରିବ କି ନାହିଁ। ଯେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ତୁମେ ତାକୁ ପଢ଼ି ସାରିକିନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟକୁ ଜିଷ୍ଟ ଯେଟା ଆସିବ ସେ ଉପରେ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ହେଲା। ଆଉ ତାପରେ ବି ଯଦି ତୁମର କିଛି ଦରକାର ହୁଏ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ କହିଲା ପରେ ସବୁ ବିଷୟରେ କହିବା ହେଲା। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟେ ଯଦି ତୁମେ କିଛି ଉପକୃତ ହେଇଥାଉ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିବ ହେଲା। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋତେ ମଧ୍ୟ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିବ ଆଗକୁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ, ଟେକ୍ କେୟାର।